انتخابي وإتمام الدستور والمصادقة عليه. في هذا كله الطرف المقابل ما كانش يحب الحوار، وكان رافض الحوار، وكان لابد من إصرار الشارع وبتعميم موجات الاحتجاج والاعتصامات التي شملت كل أنحاء تونس. واصطف الاتحاد العام للشغل وقال أنا عندي مبادرة وأنا عندي مصالح. الشغالين اليوم متضررين، اليوم من حالة الأزمة الاقتصادية والتنكر لمطالب الشعب، فما تدهور كبير للمقدرة الشرائية للمواطن، واللي هذه من إنجازات النهضة العظيمة، هي أنها تمكنت من أنها توزع الفقر بالتساوي على كل الشرائح الاجتماعية بما فيها الشرائح الثرية من تونس. وجات مبادرة الاتحاد العام للشغل والتف معاها ومعناها نضاف لها مجهود اتحاد الصناعة والتجارة ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين باش تولي مبادرة رباعية فيها خطة طريق كاملة، فيها بنود كاملة لخريطة طريق تتعلق بمهام للحكومة المقبلة المتعلقة بحل رابطات حماية الثورة ومحاربة الإرهاب وحل القضايا الاقتصادية والاجتماعية العالقة ومقاومة الارتفاع الجنوني للأسعار ومقاومة التهريب اللي أصبح يحتل حيز كامل من اقتصاد تونس ومحاربة الاقتصاد الموازي اللي ولا عنده متمكن أكثر من 50% من يعني الدواليب الاقتصادية لتونس. وتوجد تونس في عمق الأزمة في كل أبعادها، البعد الأمني منه وكلكم تعرفوا الإرهاب إيش عمل، واللي كان ما يمكنلوش باش يكون لولا أنه وقع غض النظر عليه، واللي يعتبروا يذكرهم بشبابهم يعتبروا، واللي يعتبروهم أصدقائهم يعتبروهم. ونحن نعرف وكلكم تعرفوا سيلات عديد من القيادات بحركة النهضة بأنصار الشريعة، سيلات عضوية، ما هي سيلات معناها هلامية وهمية، سيلات عضوية. انتم تتذكروا صادق شورو في أحد خطاباته في المجلس الوطني التأسيسي قال القرض اللي باش ياخذوه من صندوق النقد الدولي موجه لمقاومة أنصار الشريعة، بمعنى وأن هؤلاء مكنوا من الإرهاب وأنه يكون موجود في تونس، وأنه يصبح معناها عنده موطئ قدم متمركز مؤسس، عنده الفلوس وعنده المال وعنده المقرات وعنده معناها العناصر ويعني العناصر البشرية اللي تنجم تقوم بعملية هذا. ونحن نتذكروا العمليات اللي وقعوا معناها ضد جيشنا الوطني اللي أهانوا به جيشنا وأهانوا به تونس، والعمليات اللي وقعت ضد الشرطة وضد المناضلين السياسيين، وكانت عمليات الاغتيالات هذه علامة مكثفة لتنامي الإرهاب وقدرته وخطورته اللي ولات معناها مبرهنة في وضع تونس. طبعا في هذا كان هناك عمل على أساسه أنه يبدأ الحوار، وبدأ الحوار. بدأ الحوار في ظروف تبدل موازين القوى. موازين القوى كان لصالح القوى المضادة للثورة، انتقل فيما بعد ليصبح هناك نوع من التوازن. طبعا هناك ظروف دولية وظروف في مصر بسقوط الإخوان كيف عجلت من أن هؤلاء يعيشوا حالة من الهلع والخوف. Des rares de militants qui disaient des choses qui étaient difficiles, qui étaient courageux. Et quand on a tué Chokri, on a tué quelque chose en nous. Et c'est pour ça que j'ai tenu à être présent à son, comment dirais-je, aux funérailles, parce que Chokri était un dirigeant du parti de Ouattara réunifié de Front Populaire. Mais c'était aussi un militant de l'immigration que j'ai eu la chance de connaître. Je l'ai connu ici en France. Chokri a terminé ses études
mais durant ses études, il a aussi participé à la lutte des immigrés tunisiens. Et c'est pour ça que je suis toujours ému de la disparition de Chokri. Je n'ai pas envie de l'oublier. Et j'espère que le peuple tunisien, que les démocrates n'oublieront jamais que notre camarade est parti parce qu'il portait en lui ce que nous voulons, ce que nous aspirons, c'est-à-dire une société juste, une société laïque, une société de progrès. Et ce grand monsieur qui est parti trop tôt pour nous, trop tôt pour le peuple tunisien, notre devoir est de ne pas l'oublier. Notre devoir est de suivre ce qu'il a essayé de faire. Et ce qu'a essayé de faire Chokri, ce n'est pas peu, parce que militant de la gauche radicale, militant de son parti, il a tout de suite voulu rassembler. Il a donc essayé, il a milité pour créer le parti des Ouattades réunifié, qui n'allait pas de soi. Ensuite, il s'est impliqué pour rassembler la gauche au sein du Front populaire. Et Chokri avait une idée extraordinaire. Très peu pensent comme lui. Il a proposé à son parti, qu'il a accepté. Le parti Ouattade, avec peut-être El Massa quelque part, sont les deux formations qui proposent de créer un parti de la gauche large. Et pour moi, cette idée de créer un parti qui rassemble la majorité des militants de gauche, quelle que soit leur culture, quel que soit leur passé, pour moi, c'est la condition fondamentale, principale, pour qu'on puisse s'assurer de l'avenir de notre Tunisie. Et Chokri fait partie des gens qui ont proposé la création de ce parti de gauche. Et donc, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Dès les heures qui ont suivi, le parti de gauche et le coprésident du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, ont exprimé leur entière solidarité envers nos camarades du Front populaire. Jean-Luc Mélenchon s'est rendu en Tunisie pour les obsèques de Chokri Belaïd. Il s'est rendu à plusieurs reprises depuis, également après l'odieux assassinat de Mohamed Brahmi. Et nous sommes vraiment totalement, 100% solidaires avec la révolution tunisienne et avec le combat du Front populaire pour la réalisation de la dignité, de la liberté et de la justice sociale en Tunisie. Nous n'avons pas aucun problème à le dire. Nous considérons que le gouvernement de Ennahdha et de la Troïka est, si ce n'est coupable, au moins responsable de ces assassinats. Il n'a rien fait. Il a laissé prospérer en son sein des groupes djihadistes, des groupes fanatiques qui ont essayé de semer la haine et de semer la guerre civile en Tunisie. Mais heureusement, la mobilisation populaire et pacifique du peuple tunisien a réussi à déjouer ce plan diabolique qui visait à diviser les Tunisiens et à provoquer une guerre civile et un retour de la dictature. Et c'est pourquoi nous sommes extrêmement admiratifs de ce qui s'est passé en Tunisie. Et pour nous, c'est un exemple, ce qui s'est passé en Tunisie, pour la jeunesse française, pour les révolutionnaires français, même pour la gauche française, la vraie gauche, pas celle du gouvernement actuel, celle qui cherche à s'unir et celle qui cherche à rompre avec le modèle capitaliste et libéral. Pour nous, la Tunisie est un exemple. Et nous sommes vraiment très admiratifs, par exemple, du combat de M. Monjiraoui à l'Assemblée constituante. Nous sommes admiratifs des mobilisations de rue, nous sommes admiratifs vraiment de tout ce que vous avez fait. Et nous souhaitons vous soutenir de la manière que nous pouvons. Alors comment, sans ingérence, nous, ce que nous demandons, c'est au gouvernement français, à M. François Hollande, d'arrêter de soutenir le parti État catholique. Le parti État catholique n'a rien de social-démocrate, c'est un laquais des islamistes, en fait. C'est un parti islamiste caché, finalement, et nous demandons à François Hollande de rompre avec ce parti et de dénoncer ce parti, d'arrêter de donner un soutien politique et une crédibilité à ce parti. Et nous avons dénoncé, pendant tout le temps où la Tunisie était gouvernée par cette troïka, nous avons dénoncé le soutien de François Hollande à cette troïka, et en même temps nous avons demandé à François Hollande, mais puisque vous prétendez, puisqu'évidemment il prétendait vouloir soutenir la stabilité en Tunisie, alors puisque vous prétendez soutenir la stabilité en Tunisie, pourquoi vous ne commencez pas par effacer la dette? Parce que cette dette, elle a été contractée par le régime Ben Ali, et les Tunisiens n'en ont jamais vu la couleur. C'est une dette odieuse, et une dette que les Tunisiens ne doivent pas payer. Et nous demandons à la France d'annuler les dettes odieuses qui ont été contractées, et de permettre au peuple tunisien de tout simplement sortir de cet étouffement économique
de sortir des contraintes qui lui sont imposées non seulement par la France, par le FMI, mais aussi par l'Union européenne qui prétend donner un partenariat privilégié à la Tunisie, mais qui en réalité c'est juste un moyen de l'étouffer encore plus. Nous en France, nous savons ce que c'est que l'Union européenne, les soi-disant aides de l'Union européenne, mais qui en réalité nous imposent un agenda néolibéral et un agenda d'austérité et un agenda qui fait progresser les inégalités et qui détruit en fait le tissu populaire. Et nous souhaitons ardemment que la Tunisie parvienne à sortir et à résister à ce modèle et à proposer une alternative. Et nous ne savons pas si c'est nous ou si c'est vous qui allez réussir en premier à gagner, mais nous savons qu'on réussira ensemble ou on perdra ensemble, et je suis sûr qu'on réussira. Merci. Ô combien nous intégrons vos objectifs contre les dictateurs et les despotes qui ont longuement subi dans nos pays. Les assassinats de Chokri Belaïd et Brahmi sont d'abord des alertes pour nous, avant tout, des alertes pour un projet de société, de justice sociale d'abord, parce qu'il s'agit des richesses qui sont prises par une classe au pouvoir et qui domine par la force et par l'assassinat. Nous sommes saisis en face d'un projet réactionnaire, d'un projet qui veut faire durer le despotisme au nom d'une idéologie passéiste et pour faire frein au peuple tunisien d'accéder à la démocratie véritable et un réel progrès social dans lequel règne la place de tout chacun et dans lequel toutes les chances à égalité sont bien permises. Nous sommes aussi devant deux exemples de martyrs. Les martyrs qui sont des bougies pour nous éclairer la route. Et le martyr d'une bombe qui veut raser tout le pays, c'est les islamistes. Nous sommes devant deux visions de société, deux visions de lutte. La vôtre est celle que reconnaît l'histoire, la vôtre est celle qui ramène du progrès et d'une société et une victoire au peuple tunisien. Je vous remercie, Isa, et je salue votre lutte au nom des camarades marocains. Merci. De la liberté et de la justice. Cette voix qui dénonçait les abus du pouvoir islamiste en Tunisie et les choix politiques dirigés contre la justice sociale. Cette voix qui était l'ultime recours contre une dictature naissante. Chokri était un démocrate, un humaniste, et si sa voix s'est tue ce jour de février 2013, sa pensée, elle, est toujours vivante parmi nous. Définitivement, l'action de Chokri Belaïd ne peut être séparée du combat du peuple tunisien pour ses droits fondamentaux. Chokri Belaïd racontait la Tunisie, son histoire, sa géographie et sa culture. Il voulait construire une Tunisie fraternelle et humaine, forger des armes permettant de combattre tout ce qui amoindrit et pervertit l'individu, tout ce qui porte atteinte à sa dignité et à sa liberté. C'est pourquoi il s'opposait aux dictatures. Il luttait contre tous les intégrismes, qu'ils fussent religieux ou politiques. Son combat le conduisait à œuvrer en permanence pour l'unité de la gauche tunisienne. Unir la gauche aura été le rêve de sa vie, mais sans repli et sans exclusion des différents courants démocratiques et progressistes. Sa pensée était une véritable praxis politique. Il a été présent pour assumer les responsabilités qui lui incombaient en tant que fondateur du mouvement des patriotes démocrates. Il a été présent pour instituer solidement les structures du Parti des patriotes démocrates unifiés, Ouattad unifié, et pour créer et faire vivre le Front populaire de Tunisie. Chokri Belaïd, c'était le jugement sûr et bienveillant. C'était l'inébranlable détermination, le respect d'autrui, mais c'était aussi la droiture, la fiabilité en camaraderie et la fidélité en amitié. Chokri Belaïd, c'était un humaniste véritable qui a accompagné en les défendant avec générosité toutes les victimes d'une justice aléatoire de la dictature de Ben Ali. Il a œuvré pour la justice sociale, pour la démocratie, pour la justice sociale, pour le triomphe de la science et de la raison sur les ténèbres de l'obscurantisme. Il a été aux côtés des démunis qui se battent tous les jours contre la dictature. Quand nous nous battons aujourd'hui pour l'égalité, pour une justice indépendante, pour la sécurité, pour l'environnement, pour la dignité, pour l'égalité,
quand nous revendiquons une politique de solidarité qui protège en particulier les plus fragiles, nous nous sentons en harmonie avec Chokri, le défenseur des démunis. Quand nous luttons contre toutes les discriminations, quand nous nous battons pour la liberté de conscience, quand nous nous attachons dans toutes nos actions au vivre ensemble, nous sommes fidèles à Chokri, artisan majeur de la protection des droits fondamentaux pour tous. Aujourd'hui, Chokri nous manque et nous pensons à ses camarades, à sa famille, à ses filles, à sa compagne de lutte Basma Khalfaoui, et nous partageons sa colère contre la barbarie des islamistes qui ont fait le choix délibéré d'une répression violente de tous ceux qui contestaient leur politique économique libérale. Les islamistes, ces mal élus, qui n'avaient pas participé à la révolution, qui ont bafoué ces principes et qui ont montré leur totale incompétence à répondre aux causes socio-économiques de la révolution tunisienne. Chômage, 25%, corruption, inégalité, insécurité, actes terroristes. Aujourd'hui, les assassins de Chokri n'ont pas été arrêtés mais tués. Et les responsables de cet assassinat honteux, ceux qui ont porté un discours haineux et meurtrier, ceux qui ont protégé et défendu les terroristes, ne sont ni désignés ni jugés. Il est donc impératif de continuer la lutte du peuple tunisien pour la liberté, pour la dignité et pour la justice sociale. Chokri, merci. Merci de nous avoir appris que le temps du mépris est révolu, que le temps de la peur est révolu. Mon ami, mon camarade, tu avais raison. La peur a changé de camp. Elle n'est plus dans le nôtre. Nous sommes réalistes. Au nom du LPA, je vous apporte toute la solidarité avec le Front populaire qui, en France, dans d'autres pays européens, comme dans toute la Tunisie, commémore le lâche assassinat de Chokri Belaïd, dirigeant du Front populaire et secrétaire général des Ouattad unifiés, personnalité hautement écoutée parmi le peuple tunisien. Certes, son assassin présumé aurait été tué, mais sans aucune certitude. Même si cela est vrai, cela ne règle rien. Premièrement, il n'est pas prouvé à ce jour que c'est bien lui qui a tiré sur Chokri. Deuxièmement, si c'est bien lui, il n'était pas seul sur place et ses comparses courent toujours. Troisièmement, ces individus n'étaient de toute évidence que des exécutants. Le plus important est en réalité de savoir qui a commandé ce meurtre, qui l'a planifié, qui a financé et pourquoi. L'assassinat de Chokri ne doit rien au hasard. Il s'inscrivait en effet dans une stratégie pour terroriser la population et les militants. Il a en effet été précédé par le tir à la chorotine contre la population de Siliana en novembre 2012. Là encore, les donneurs d'ordre ne sont toujours pas inquiétés. Il a été vive l'internationalisme. Hey, تونس انتصار الثورة على الميراث. Hey, عقبال عند العايزين. تحيا الشعوب الحرة. إذا الشعب يوما أراد الحياة لابد أن يستجيب القدر. خلينا ونموت أحرار. من فلسطين لتونس. تونس يا خضرا مية في وسط الصحراء. تونس يا حرة شعبك ينبض ثورة. تونس يا خضرا مية في وسط الصحراء. تونس يا حرة شعبك ينبض ثورة. وقف على رجليك ودافع على حقوقك يا محقوقك بين ايديك ولا حرب وقف على رجليك ودافع على حقوقك يا محقوقك بين ايديك وبلادي احلى بلاد وبلادي احلى بلاد وبلادي احلى بلاد وبلادي احلى بلاد وبلادي احلى بلاد. تونس يا خضرا مية في وسط الصحراء. تونس يا حرة شعبك ينبض ثورة. أيوة يا توانسة أيوة
الأمل بدل اليأس والملل من الساسة. أيوة يا توانسة فرحتونا بس أنا تحررنا. قولها يا أخونا عالملا 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 لا توصل أبعد مدى عالملا. وردة خليها تملى الفضا. تونس وصفة الدواء كيف بيتم خلع البلا ولبس الحلا حلا. كيف نشفى من حب تونس؟ تسأل وين الثورة بتبدأ بين شعب بتربى لا مكان لزينة العابين بقلب الثورة الخضراء. إن شاء الله تكون هاي بداية لبداية وصل رسالة للي اختارك الدور الجاي لجارك. خلص يعني خلص شعب فات بهستيريا مرضك كجسم سالم بعالج البكتيريا. وبلا طول حديثنا الغلطة مرة واحدة سلب الشعلي للشعب الشعلي للشعب. تونس يا خضرا مية في وسط الصحراء. تونس يا حرة شعبك ينبض ثورة. تونس يا خضرا مية في وسط الصحراء. تونس يا حرة شعبك ينبض ثورة. تونس انتصار الثورة على الميراث عقبال عند العايزين. تحيا الشعوب الحرة. بلادي أحلى. سجرة خضرا من السلوالي من جولة من الديسالي. سجرة خضرا من السلوالي من جولة من الديسالي. نحبك يا تونس أكثر مما كنا نعرف. سنلتقي غدا على أرض أختك فلسطين.